नमस्कार दर्शक बंधु आमे माने विभिन्न धर्मशास्त्र अध्ययन करिथाउ। धर्मशास्त्र अध्ययन करने समय मनरे बेले बेले केते गुडे प्रश्न आसे से प्रश्न को नहीं आमे व्यथित होइताउ। आज आम मानक गहन रे ओडिशार 4 जन लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान मैंने आसछन्ति। मु सेमानक परिचय करदेवी। आजिकार विषय वस्तु होची ज्ञान और भक्ति मध्य कौन सी पार्थक्य नहीं। ये विषयर सपक्ष कहवाई मोर दक्षिण पार्श्व बसचंती पंडित श्रीयुक्त विरंची नारायण त्रिपाठी महोदय, तांको निकटे बसचंती पंडित श्री शरचंद्र रथ महोदय एवं ये प्रश्नर विपक्ष कहवाई मोर बाम पार्श्व बसचंती माता श्री प्रज्ञा राउत, तांको निकटे बसचंती इंजीनियर श्री सुभाष चंद्र कर महोदय। आमर ये आमंत्रित 4 जन विद्वान होचंती ओडिशा रे लब्ध प्रतिष्ठित सुपरिचित प्रवक्ता मध्य एवं सारस्वत साधक मध्य। आमे कथा को आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे मु श्री विरंची नारायण त्रिपाठी महोदय को पचारिबी ज्ञान भक्ति मध्य कौन सी पार्थक्य नहीं से संपर्क रे तांकर मत को। ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरही भव संशय खेदा। ये चौपाई अनुसार ज्ञान एवं भक्ति मध्य कौनसी पार्थक्य नहीं। ज्ञान निकटरे ज्ञेय रहिछन्ति, भक्ति निकटरे सेव्य रहिछन्ति। ज्ञेय एवं सेव्य मध्य जेहेतु कौनसी पार्थक्य नहीं, अतएव ज्ञान आ भक्ति मध्य सेमिति कहीं किछि पार्थक्य मत देखा जाउनी। ज्ञान जे भक्ति मध्य ठीक। श्री विरंची बाबू को कहवा अनुसार संशय खेदा मन जो संशय रूपक अज्ञान रूपक जो विचार थाए से विचार ज्ञान और भक्ति द्वारा समाहित हो जाए। तेणु उभय मध्य कौन सी भेद ना। बर्तमान आप कहे प्रवचिका प्रज्ञा राउत। ज्ञान एवं भक्ति ये दीटी गुण बा दीटी आधार भगवान के पाखरे आमको पहुँचाई थाए एक सत्य, परंतु ज्ञानर स्वरूप एवं भक्तिर स्वरूप ये दीटा पूर्ण रूप भिन्न। शरद बाबू ज्ञान और भक्तिर स्वरूप परस्पर भिन्न ए कथा मैडम प्रज्ञा महोदय कहले। आपण मत को ज्ञान हेउछि पुरुष वर्ग आउ भक्ति हेउछन्ति नारी वर्ग। गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भिन्ना भिन्न नाही, एकमेव द्वितीयम। ज्ञान और भक्ति मध्य कौनसी तफात नहीं, फरक नहीं, विभेद नहीं। इंजीनियर कर महोदय रथ बाबू कहले ज्ञान और भक्ति गोटे मुद्रार दुईटा पार्श्व। आपण मत को ज्ञान एवं भक्ति दुईटा जाक एका किंबा अलगा दुईटा स्पीयर रे जदि आम विथ रेस्पेक्ट टू दुईटा स्पीयर रे दुईटा जाक जदि अपर हेमिस्फीयर को नियंती दुईटा जाक एका, किंतु लोअर हेमिस्फीयर को नेले दुईटा जाक अलग अलग। कारण ज्ञानटा आसे कौठू ना माइंड रु आसे मेंटल फेनोमेनन, भक्तिटा कौठू आसे ना भाइटाल फेनोमेनन गोटा प्राणिकतारू आसे। तेणु गोटे लाइन रे कनक्लूड करने चाहूँगी डिवोशन इज अटरली अनफुलफिल्ड विदाउट थॉट एंड एक्शन। दुईटा जिन आलोचना करुँच तृतीय कथा मु नौकरी डिवोशन भक्ति अटरली अनफुलफिल्ड पूर्ण हो पार ना विदाउट थॉट एंड एक्शन। जिते मन प्राण शरीर 3 जना न मिसबे से केबे भक्तिर संपूर्णता आसब ना। आम जो स्पीयर रहीकि बसुचु दुईटा जाक संपूर्ण भाव में अलग अलग, अर्थात ज्ञान और भक्ति दुईटा भिन्न भिन्न जिनस। सुंदर कथा कर बाबू कहले ज्ञान और भक्ति ये दुईटा हूँ परस्पर भिन्न भिन्न, किंतु साधारण स्तर में आम मैंने भावु आ भितर किसी भिन्नता नहीं। उच्च स्तर को जो आम गति कर जाऊ से ज्ञान और भक्ति परस्पर होची दुईटा दिगरे से गति करुँच। भक्ति भगवान के निकट में पहुँचुची, ज्ञान भगवान के संपर्क में जनाऊँच। ये हूँ चेतना स्तर कथा। ये संपर्क में त्रिपाठी महोदय आपण कौन कह तो करबाबू जहाँ हूँ कहले मन प्राण एवं शरीर ये तीनोटी जाक आवश्यक ज्ञान पाई आ भक्ति पाई मध्य। ये तीनोटी कौ गोटी को बाद देले ज्ञान हो पारनि ना भक्ति मध्य हो पार ना। जेहेतु ये समस्त सहमति हो रही, तेणु ज्ञान आ भक्ति भितर सेमती किसी पार्थक्य हो ना। ये गोटे लक्ष्य, ये गोटे गोटे हूँ पथ। तेणु पथ भिन्न हो पारे किंतु लक्ष्य एक आ निर्दिष्ट। ये संपर्क मोर विचार। सुंदर प्रसंग आसूची जेतेबेले भगवान का निकट उद्धव पहुँची गले से ज्ञान परिभाषा भगवान कले, भगवान सब ज्ञान शुणेले।
ভগবান যেতବେଳେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କଲେ ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା କଲେ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ସେ ମାନିଲେନି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ମିଶିଗଲା ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଦତ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧବ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଟାକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତର ପୂର୍ବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଟାକୁ ଦେଖି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ବା ଏମାନେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର କୌଣସି ବିପଦର ସୂଚନା ପାଇଛି କିମ୍ବା ତାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତା ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ଚେତନା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଆବେଗ, ତା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ହଉ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହଉ, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବି ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ତା ଅନ୍ତରର ଆବେଗ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ନା ଏ ସମସ୍ୟାଟା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜଡ଼ ଚେତନା ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ହିଁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଉଦ୍ଧବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋପୀ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୋଲି ଜଣାଉଛ? କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ, ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଗୋପୀମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ କହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରଥ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବୋଧଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ? ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଭକ୍ତି ମିଶା ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ମିଶା ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ମିଶା ଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତି ଜନିତ ପ୍ରବାହରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳନୀ ହେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ନା ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ମନରେ। ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି, ଫୁଲରେ ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି, ପାଖୁଡ଼ାରେ ସୌରଭ ଅଛି। ସୌରଭ ଏବଂ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଇଏ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ଭାବୁଛି ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛି ତା ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଟାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଆସିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନଲେଜ, ଇଂରାଜୀରେ କହିବେ ନଲେଜ। ନଲେଜଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଟୁ ନୋ, ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭକ୍ତିରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ଭଜ ଧାତୁରେ 3 ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା, ଭକ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଫେନୋମେନ, ମନରୁ ଡେଭଲପ୍ କଲା କେଉଁଟା ନା ଜ୍ଞାନ, ସେଥିରେ ମନଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନଟା କେଉଁଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ହାର୍ଟ ଇମୋସନ୍, ସେଥିରେ ଭାଇଟାଲ ଜିନିଷ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଏ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଥିବ ଏହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତା ମାନେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୀ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗରୁ କହିଛି ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ ଆରାଧୟତି ଇତି ରାଧା। ତେଣୁ ଗୋପୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋପ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାହାର ହୃଦୟ ଖୋଲା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ରାଧା ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଫର ଏଭର ଏଣ୍ଟୁଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ଲିସ୍। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଯିଏ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ,
मीराबाई कथा शुणु इवन एमती अनेक उदाहरण अच्छी जो थे कि आप जानवे भक्ति डेभलप कर नेसेसरी इवन इंग्राजी साहित्य अनेक जगह डेभलप कर भक्ति अच्छी किंतु ज्ञान अच्छी किंतु दुईटा जाक ना केमी ना सक्रेटिस ना शुणी प्रबल ज्ञानी किंतु भक्ति नाला आपणकर से भाया ठीक आपण काउंटर पार्ट अच्छी बुद्धदेव थे प्रबल ज्ञान था कि भगवान को डाकू नथिले तेणु यही अवस्था दुईटा जाक पुणी गोटा गोटा जिला ज्ञान थे पढ़ी 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 कौन हम ना मुझे जानवा चाहूँगी टू नो इज नॉलेज किंतु नॉलेज दुईटा रूप अच्छी गोटे हूँ बाह्य गोटे हूँ अंत बाह्य रूप में आम जन बही पर जहाँ लिखाई से हूँ ज्ञान आम से पढ़ुचे आम भावुचे बहुत ज्ञानी किंतु अंत ज्ञान जो रही से भक्ति और ज्ञान भितर कौन पार्थक्य रही ठीक अच्छे सुंदर कथा कर कहले त्रिपाठी बाबू गोटे बुझा आम चाहूँ जे आंकर कहवा अनुसार हूँ जहाँ पे ज्ञान अच्छी तापाखे भक्ति रही एमती किसी माने ना जहाँ पाखे भक्ति अच्छी तापाखे ज्ञान रही एमती किसी माने ना तो सी दुईटा को अलग कर गोटे कथा हूँ शास्त्र अध्ययन कली किसी ज्ञान अर्जन कली मु शास्त्र को भल पाउची बोली अध्ययन कली ना भल पाऊना बोली अध्ययन कली जदि भल पाउची तो ता प्रति मोर ममता अच्छी ता प्रति मोर प्रेम अच्छी एवं ता प्रति मोर समर्पण अच्छी यह कौन भक्ति नुहे आपण कौन कहे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते ज्ञान सदृश आउ किछि पवित्र जिनिस संसार रे नाही एवं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी भक्ति समस्त सुखर खणी से भक्ति रे पवित्रता रही एवं ज्ञान रे मध्य पवित्रता रही सत्संग बोले जो आलोचना होची शास्त्र आलोचना पुराण आलोचना होची सेठी गले भक्ति मिलिबो या प्रकृत में मिले सत्संग रे भक्ति मिले ये संपर्क में कहे आपन को बर्तमान इंजीनियर श्री कर महोदय एमती एक प्रश्न जोटा कि आपड़ पचारि तार उत्तर जानते हजार हजार लोक बसिक शुणुंट कान आखि बंद कर देते निशब्द निस्तब्ध होकर बसुंट से चलीगला झाड़ी धूरी जे चलीगले से सब चलीगला ज्ञान किसी पशिला किंतु भक्ति आसला ना से क्षणिक भूलीगले एमती उदाहरण अनेक अच्छी ज्ञान डेभलप कर भक्ति आसी ना तेणु से खाली से जिन भितर सीमित नुहे अनेक लोक अनेक पढ़ी 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 शेष ना जीवन शेष पर्याय पढ़ुं जार भक्ति ना अनेक लोक अच्छा ठीक उल्टा डिरेक्शन रे भक्ति से पाठ जानी ना पढ़ुंट किंतु ज्ञान मार्ग को आपणाई ना आपने जानते अनेक लोकंर गोटे बाबाजी थे मुझे देखी पाठ जानी ना कि शेष बेलू सावित्री महाकाव्य से बसिक गाँव मुहर कंठस्थ था जानी तेणु ज्ञान थे भक्ति थी भक्ति थे ज्ञान थी तेणु दुईटा जाक संपूर्ण भाव में अलग समस्त के छुईनी एडमंड बर्ग थर गीत बसिक भाषण शुणुले पाद्री कहते जो मैंने भल आत्मा जो मैंने भगवान को डाकुंट ऊपर को जीवे तार अपोजिट लोक गुड़ा तौक को जीवे तेणु से से जाकर पचार ये जो व्हाट अबाउट सक्रेटिस एंड बुद्ध से ज्ञान नाला किंतु भक्ति नाला भगवान को डाकू नथिले तार प्रश्न उत्तर दे पारे ना स्वप्न रे देखुंट गोटे नर्क भितर को जाइछंती किंतु नर्कटा स्वर्ग बोली भावुची पचारा बेलू कौन ना ये सक्रेटिस आत्मा अच्छी ये बुद्धदेव आत्मा अच्छी से जोटी अच्छा तब तेणु मान पाखे ज्ञान अलग भक्ति अलग से एड़े एड़े बड़ सत्ता थे ज्ञान पाखे थी भक्ति नाला भक्ति को डाकू नथिले ये जगह गोटे कथा आसूची आप कहे तो कहले जहाँ भल आत्मा से जीव गोटे जगह दीटा आत्मा रे सब कथा से कहले भागवत गोटे बढ़िया कथा आसे धुंधकारी प्रसंग धुंधकारी को जिते गोकर्ण कथा शुणुं ज्ञान दौरान अनेक श्रोता मैंने बस शुणुंट धुंधकारी तो भल आत्मा नथिले किंतु कथा शुणिक से मुक्ति पाईगले सी ज्ञान मार्ग गले ना भक्ति मार्ग गले भक्तिर जो नवथा भक्तिर जो लक्षण गोटे गोटे हूँ आसूची तो ता भितर आसूची गोटे श्रवण भक्ति रही प्रथम भगति संथन कर संगा दुसुरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान यही भाव में नवधा भक्तिर प्रसंग आसी आपड़ जो कथाटी हूँ कहले धुंधुकारी प्रसंगर कथा श्रवण भक्ति द्वारा बारंबार शुणा द्वारा ताको मनन करने द्वारा एक आत्मिक परिवर्तन आसी थाए शुणा लोकर मन भितर जो आत्मिक परिवर्तन ताको ज्ञान आड़ को नहीं जाए अतएव भक्ति संगे संगे ज्ञान को से पलि जाए भक्त एवं ज्ञानी आम भगवान तृतीय जुगर लीलावतार रे आम दी जन चरित्र को बर्तमान आनिबा कैवर्त भगवान पाद को धोइले तांको पाखर भक्ति थिला सुतरां से भगवान अनुगामी हेले किंतु विश्वामित्र वशिष्ठ
से ज्ञानी थिले सी भगवान को अनुगामी करेले भगवान मार्ग को तांको ज्ञान बल वशिष्ठ विश्वामित्र तांको ज्ञान द्वारा भगवान मार्ग को निर्धारण कले किंतु भक्त भगवान द्वारा निर्धारित हेले तेणु भक्ति और ज्ञान भीतर फरक ना कि गोटे कथा आसूची त्रिपाठी बाबू जो कथा कहले ज्ञान और भक्ति विषय में गोटे प्रश्न उत्थापन कली से प्रश्न उत्तर को देलेनी मो प्रश्न होची दुंदुकारी को कथा शुणिले गोकर्ण ज्ञान चर्चा तो है जहाँ कर बाबू कहले अनेक लोक बसी शुणिले केवल उद्धार हेले दुंदुकारी तो ज्ञान मार्ग ना भक्ति मार्ग रथ महोदय कहे धुंदुकारी काय मनोवाक्य रे एकाग्र चित्तरे कथा शुणिले हरि कथा शुणिले ज्ञान तांकर नथाउ कथा शुणी 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 ज्ञान उदय हैला ज्ञान जो उदय हैला से ज्ञानर मापका ठीक धुंदुकारी जानी नथांतु किंतु तांको भितरे जो भक्ति उद्रेक हैला भक्तिर मात्रा से जानी नथांतु भक्ति तांको उद्धार करिदेला भक्ति रे से काय मनोवाक्य रे मज्जी गले जो माने अन्य माने श्रोता थिले से सेपरी भाव में ता भितर निजको द्रवीभूत करि नथिले तेणु धुंदुकारी ऊर्ध्वमानर विचार को पाइले यही लगी भक्ति स्रोतरे भक्ति मार्गरे सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान ज्ञान एवं वैराग्य बा ज्ञान एवं विज्ञान भक्तिर अधीन हो जाए डॉक्टर रथ टिके आपण कथा उपर कई पद कथा कहबी आपण को कहबा हिसाब रे ज्ञान भक्ति समान मंदिर को भक्ति रे जने शिव मंदिर को भगवान को पई किछि पूजा समर्पण करिया पई भोग समर्पण करिया पई जाउचंती तांकर लक्ष्य तांकर भक्ति जे मु शिव पूजा करिवि मु तांक मुंडरे क्षीर ढालिबि मु लहुणी ढालिबि भगवान शिव शंकर को उपासना करिवि ये होछि भक्ति किंतु सही समय रे गोटे भोकिला कुकुर धाई आसुची ताकू निहाती भाबरे खाद्य दरकार सेतबेले भक्ति आउ सेतबेले लक्ष्य अच्छी मु भगवान पाखे क्षीर ढालिबि किंतु से समय ज्ञानी कौन कर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव सोपाके च पंडिता समदर्शी ज्ञान से ज्ञानी चिंता करिवो जे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण पाखे जो परमात्मा का आत्मा हस्ती पाखे से परमात्मा का आत्मा कुकुर पाखे से परमात्मा का आत्मा तेणु आम जो भगवान शंकर को उपासना करने जाऊँ तांकर आत्मा ये कुकुर भितर अच्छी तेणु ज्ञानी और भक्त भितर फरक हो ज्ञानी आउ भक्त जे प्रकृत रे ज्ञानी आउ जे भक्त सी कुकुर को दे सारा पर से जानी जीवे यही जहाँ जो खाद्य मुझे देली मु जो लहुणी देली किंबा क्षीर देली यह मो प्रभु पाखे मैंने पहुँचीगला यहाँ जी ज्ञानी आउ जी भक्त होते कहीं ज्ञान आ भक्ति भितर पार्थक्य किसी ना सी आपे आपे निजको साटिस्फाई कर दे पारे ना ये जगह प्रश्न आसी भगति पक्ष करी हट करे दिन मारिसी साप पुनि दुर्लभ पर पायऊ देखो भजन प्रताप ये जो चौपाई भितर सी कहते मु भक्तिर पक्ष नेली अभिशाप पाइली किंतु मु भजन पक्ष नेली ज्ञान पक्ष नेली वरदान पाइली ये संपर्क आपन कौन कहे मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तेणु से जो भितर अनेक लोक देखी अनेक विराट विराट साधक मानक देखी गोटे समय से डिग्रेडेसन ज्ञान भी थिला सेमानकर भक्ति बसते अनेक समय से स्खलन होती तेणु भक्ति आउ जब दीटा जाक एका सागर था स्खलन हो ना तेणु गोटे लाइन जाइए आउ गोटे लाइन देखला फांका हो जाए तेणु से ही अवस्था भितर कहते बर्तमान आम जो जाऊँच तार परवर्ती अवस्था को आम जा पूर्व गोटे जिन देखा ये दीटा भितर बेसिकाली पार्थक्य कौन पार्थक्य हूँ गोटे भक्तिटा आसूची कौटू थॉट एंड एक्शन रु आसूची गोटे हूँ भाइटाल रु हृदय रु आसूची ज्ञानटा आसूची कौटू ना मन रु आसूची तेणु मन रु जोटा आम भीतर तीन ऑर्गन अच्छी तीन ऑर्गन अच्छी मनरु ज्ञान आसूना तीनटा ऑर्गन संकल्प विकल्पात्मक मन सबु जांक सही एटा हूँ मनरु आसूची संकल्प धर्मी होची केतले विकल्प धर्मी गोटे मिनिट मु आपको कहवाक चाहूँगी मनर 5टा स्तर अच्छी आप प्रथम स्तर कथा कहते प्रथम स्तर हूँ सरफेस माइंड तापर स्पिरिचुअल माइंड जो कि इंटुइटिव इलू माइंड ओभर माइंड हायर माइंड ये सब रोचे तापर शेषटा हूँ सुपर माइंड बोलिक कहते आपड़ जो माइंड कथा कहते सी हूँ सरफेस माइंड जोटा कि रेशनल बा रीजनिंग माइंड तेणु ये जो साधारण भाव में जहाँ आप कहते आमर भक्तिटा डेभलप करुच्ची तेणु मनरू डेभलप करुच्ची जो सी अलग एटा जो भाइटाल डेभलप करुच्ची ये अलग तेणु दीटा जाक संपूर्ण अलग जिनस ये जगह गोटे प्रश्न आसूची रावण पाखे शास्त्र ज्ञान बहुत थिला जो कथा करबू कले अनेक शास्त्र ज्ञान थिला एवं जहाँ प्रज्ञा मैडम कहले उपासना करिवार सामर्थ्य भी थिला सेतिपई से भगवान शंकर को भी प्रसन्न करुथिले माँ जगदम्बा पार्वती को भी प्रसन्न करुथिले
ମା ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍କାର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଧମୟ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିଲା, ମା ଭଗବତୀ ଥିଲେ, ଭକ୍ତି ନଥିଲା, ଏପରି କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି କହିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଧ କରିକିରି ଏଭଳି ଜଗତକୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ରହିଛି ସାଜୁଜ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ରାମାଧିପତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟମ୍ ନ ରାବଣାଧିପତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି କଥା ଆପଣ ନେଇ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସୁର ରଞ୍ଜନ ଭଞ୍ଜନମୟୀ ଭାରା ଯୋ ଭଗବନ୍ତ ଲୀନ ଅବତାରା, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୁମେ ଯାଇ ବୈରୁ ଘଟି କରିହୁଁ ପ୍ରଭୁଷର ପ୍ରାଣ ତଜେ ଭବ ତରିହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବି, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମୁକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ରାବଣ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ସନ୍ଥମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆଗ ନିଷ୍ଠା ତଦନ୍ତରେ ଭକତି, ଭକତିରୁ ଭାବ ଆସେ ଝଟତି। ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଆବେଗ, ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିକି, ରାବଣ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉପାସନା ଥିଲା ସେ ଉପାସନାର ପଛଦ ପଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା। ରାବଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସମ୍ରାଟ ହେବି, ଆଉ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମୋତେ ବର ଦେବେ, ମୋତେ ବିଭୂତି ଦାନ କରିବେ। ସର୍ବସମ୍ପଦର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଯେତେ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ମା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାବଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ବିଭୀଷଣ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କା କଟକକୁ। ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମେ ବିଭୂତିକୁ ଆଶ୍ରା କଲ, ବିଭୂତିରେ ନଇଁଚିଲ। ବିଭୂତି ବିଶେଷ ଭୂତି ବିଶେଷ ଭୌତିକତାରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ବିଭୂତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତୁମେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲାନି। ତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ଫରକ ସଦାକାଳେ ରହିଆସିଛି। ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି। କେବଳ ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ହରେଇ ଦେଲେ, ଭକ୍ତିକୁ ହରେଇ ଦେଲେ, ସବୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସେ ତ୍ରିପାଠୀ ହଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ଆସିବାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସିବା ହେଉଛି ନାଇଁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ହଜିଗଲା, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଯାଉଛି ଜ୍ଞାନଟା ହଜିବ କେମିତି? ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ମହାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମାନେ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହଜିଯାଏ। ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛି, राम रूप गुण सुमिरत मगन गयऊ छन एक रावण मागऊ कोटि घट मदरु महिष अनेक। ये प्रसंग आसूची रामंग रूप गुण को स्मरण कर कुंभकर्ण जितेबाला ध्यानस्थ हो गले, समाधिस्थ हो गले, खाद्य तांकर समाधि भांगीदेला। ये नियम से कर दुईटा कथा कुंभकर्ण पाखे दुईटा जिनस कम करुच्ची। गोटे हूँ निश्चेतना भितर शोई रही से हूँ निश्चेतना एका जिनस, जो जाग्रत हो अतिचेतना। तेणु सी जो शोई जाऊँगी खाଇବା सागर किसी संपर्क ना, तार से शोई जाऊँगी निश्चेतना भर को चली जाऊँगी, से सब जाक भूली जाऊँगी, तार ज्ञान अच्छी। आप भावतुनि जे रामकर खाली रावणर केवल भोकटा शुणु, भोकटा हूँ कौटू आसिक पहुँच शरीर जिनस
ଜିନିଷ ଶରୀରଟା ଭୋକ ହେଲେ ନିଦ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଶରୀରଟା ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେବେଳେ ନା ଜିଏସ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ତଳ ଚିତ୍ରାରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅନେକ ସାଧକକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫରେନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପବନ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଯାକ ପାଇକରି ରହିଛୁ କୁଳାଇ ଖାଇକରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଚେତନା ଏଠି କାମ କରୁଛି ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକରି ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକରି ଭକ୍ତିରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ଆମେ ଏଠୁ ଭକ୍ତି ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଜ୍ଞାନରେ ମିଶି ଯାଉଛୁ ମ୍ୟାଟରରେ ମିଶି ଯାଉଛୁ ଆମ ଭକ୍ତିଟା ଅଭାବ ନେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ରହିକରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମିଶିବ କେତେବେଳେ ମିଶିବ ସେ ତ ପରର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସେ ତ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେତିକିବେଳେ ମିଶିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଧାର ନେଇକରି ଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେ ଠିକ ହେଉଛି ଅଛି ବୈତରଣୀ ଠିକ ଅଛି ଜ୍ଞାନର ରୂପ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ରୂପ ଯୋଉ କଥା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ କହିଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏଠି ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଠୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ନେଇକି ଯାଉ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ହଜେଇ ଦେଉ ଇଏ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ନା ଗୋଟେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ରୂପ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ମାନ ଯୋଉ ଏକ ନାହିଁ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ ଜଗ ମାହି ସବୁଆଡ଼େ ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ପନ୍ଥ କୃପାନ କେହି ଧାରା ପରତ ଖଗେଶ ହୋଇ ନାହିଁ ବାରା ଅତି ସଳଖରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯାଇ ଉଠଉଛି ଆପଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ ଶୁନି ଦଶ କନ୍ଦର ବଚନ ତବ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ଖାନ ଜଗଦମ୍ବା ହରିୟାନି ହବ ଷଟ ଚାହତ କଲ୍ୟାଣ ଜଗଦମ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତାର ଥିଲା ଭକ୍ତି ବି ଥିଲା ଆଉ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲା କଥା ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଥିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠିଗଲା ନା ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଭକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ସାତ୍ଵିକତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ତୁମେ କିଛି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଣ ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୋ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଧୀରେ 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 ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପର ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧା ପରମ ଶାନ୍ତି ମଚିରେଣ ଧି ଗଚ୍ଛତି ଆଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବେଳେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ତଳ ସ୍ତର ନିମ୍ନ ସ୍ତର ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ସ୍ତର ଅଛି ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ହେଉଛି ମାନେ ନାହିଁ ସମାଧିର ସ୍ତର ଅଛି ସବିକଳ୍ପକ ସମାଧି ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ସମାଧି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ତର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କିଏ ପାଇବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପାଇବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେଠି ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ ହେଲା ନାହିଁ କି ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଭକ୍ତି ସବୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚରାଯିବ ତୁ ଆଜି କ'ଣ କେଉଁ ତରକାରୀ ହେଉଛି କରିବୁ ବା କେଉଁ ରନ୍ଧନ ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଆଜି କଖାରୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିବି ନା କାହିଁକି ନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ କଖାରୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ରହିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି କହିଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଫଳରେ ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଭକ୍ତି ତାର ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରସ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ ତାମାନେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏକ ଆବେଗ ଯାହାକି ଆବେଗ କଥା ଆବେଗରେ ମଣିଷ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ଭକ୍ତି ଆବେଗ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ ଗିରାନ ୟନ ବହନୀରା ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋ ମନେ ପଡୁଛି ଏହା ହିଁ ହେଲେ ଆସିବ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆସିବ ଆଉ ଆବେଗ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ମମଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ କଣ୍ଠ ଗିରା ଗମ୍ଭୀରା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କର ମହୋଦୟ
ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ରାମାୟଣ କଥା ହଉଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ରାବଣଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଗଲା ତ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ଦଶରଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ରାମ ରାମ କହିକି ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନିର୍ବାଣ ପାଇନଥିଲେ, କହିଲେ ତମ ପୁଅ ରାବଣକୁ ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ମାରିଦେଲେ ନା? ହଁ ନା, ଚାଲ ଆସି ଦଶରଥ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଉମା ପଚାରିଲେ, ରାମ ରାମ କହିଲେ, ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ମୁକ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଦଶରଥ ସୁରଧାମ କାହିଁ ଗଲେ, ନିର୍ବାଣ କାହିଁ ପାଇଲେନି, এটা ପଚାରିଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ତାତେ ଉମା ମୋଛ ନାହିଁ ପାୟୋ, ଦଶରଥ ଭେଦ ଭଗତି ମନ ଲାୟୋ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ, ଭେଦ ଭକ୍ତି ଆଣିଲେ। ତ ତା ଉପରେ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭେଦ ଆଉ ଅଭେଦ। ଭେଦ ଆଉ ଅଭେଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଭେଦ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଅଭେଦ ହେଉଛି ଏକ। ତ ଆଙ୍କ ମନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୁଁ ବାପା ସିଏ ପୁଅ, ଦୁଇଟା ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଲା, ତ ଭାଷ୍ୟକାର କୁହନ୍ତି ଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କହିଛି, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ମନେ ରଖିଥିବେ, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ତାର ସୀମା ଟପି 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 ଯାଏ, ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱେନ୍ ସମବଡି ଷ୍ଟପ୍ସ ଆସ୍ପାୟାରିଂ ହି ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭେଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଭେଦ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ତାରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ନାଇଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ନୁହେଁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ଭେଦ ଭକ୍ତି ଅଭେଦ ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ସରଳ ଭାବରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଉମାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ତାତେ ଉମା ମୋଛ ନେଇ ପାୟ, ଦଶରଥ ଭେଦ ଭଗତି ମନ ଲାୟ। ଭେଦ ଭକ୍ତି ଆଣିଲେ ମୁଁ ବାପା ସିଏ ପୁଅ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାବ ହେଇଗଲା, ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭେଦ ଭକ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ରାମକୁ ନିଜର ପୁଅ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି, ରାମ ରାମ କହି ରାମ, ତନ ପରିହରୁ ରଘୁବର ବିରହ, ରାଉ ଗଇ ହୁଁ ସୁରଧାମ। ସୁରଧାମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁରଧାମକୁ ଗଲେ ସାକେତ ଧାମକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବଧ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟା ସ୍ତର ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲାଇଭ୍, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ବାପା ସିଏ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଆସିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପେଜରେ ସେତେବେଳେ ଆସିକରି, ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ତଳକୁ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ଅବତାର, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ କେବଳ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିନା ଫିଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ବଦଳିଗଲା, ଭକ୍ତି ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ତାପରେ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତାପରେ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ନଦୀ ଯାଇ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଫେରି ଆସିକରି ନିଜ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଇଏ ଚେତନା ଭିତରେ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଦଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଦଶରଥ ଆସିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା କଥା ଜଣେ ବାପାଙ୍କର, ସେତିକି ବାହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତା ଯେବେଠାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ପରମାତ୍ମା ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା କଥା, ଯେ ମୁଁ ଉପରେ ବାପା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଣି ସୁରଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଲଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ମାଟି ଖାଇଦେଲେ, ମା ଯଶୋମତୀ ଗଲେ ପାଟି ଦେଖା, ସେ ପାଟି ଦେଖେଇଦେଲେ, ପାଟିରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଗଲେ।
ଭୁଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ମା ଆଉ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଶୋଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଯଶୋଦା ନାମରେ କଥିତା ନାମିତା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବ ସେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଯଶୋଦା। ଯଦି ଭାବ ଥିଲା ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଅତ୍ରତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି? ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ହଉଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କଳା କାନ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏମିତି ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ଯଶୋଦା ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ମା ସ୍ଥୂଳତଃ ତାର ଚରିତ୍ରରେ କଣ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଣିକିରି କାନ୍ଦିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନ ଜାଣିକିରି କାନ୍ଦିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ପାଟିରେ, ତାଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବଟିଏ, ତାର ସେଠି ମାଙ୍କର ଆବେଗ ଆସିବ କୋଉଠି? ମାୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଭିତରେ ମାୟାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ମାୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ମାୟା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆବଦ୍ଧ ହେଇକିରି କଣ ମାୟା ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା କି? ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆସୁଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ମାୟାଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ହରଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହୋଦୟ କହିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସିଏ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଗତି କରେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଉଭୟଙ୍କର। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟାଯୁକ୍ତ, ଯୋଗ ମାୟାଯୁକ୍ତ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଗ ମାୟାଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପସରିତ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଦେବକୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଉଠି? ବନ୍ଦିଶାଳ ଭିତରେ। ବାବା ବସୁଦେବ ବି ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇଲେ, ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଭୁଲିଗଲେ କେମିତି? ଆପଣ କହ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ନଚେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନାଚିବ। ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେବକୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ଏବଂ ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ନେଇକିରି ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଘରରେ, ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ଭୁଲିଗଲେ। ଏହା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ପରମେଶ୍ୱରମୟୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏ ଜଗତ ଏମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ଏଇଟା ଭଗବାନ କରାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆମର କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତମୟ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଯିଏ କଲ୍ୟାଣମୟ, ଯିଏ କୃପାମୟ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଲ୍ୟାଣମୟ ଚେତନା ଭରି ଦିଅନ୍ତେ, ପୁଣି ହିଂସା, କପଟ, ବାଦ ଏସବୁ କାହିଁକି ଭରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସୁବାସ, ଏଇ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବସୁଦେବ ଆଉ ମା ଯଶୋବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? ସେମାନେ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, କେବଳ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଭଗବତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼େଇଥିବେ, ଟିଚର ମାନେ ବସିଥିବେ ଶୋଇ ଶୋଇ ନଈ ନଈ ଠିଆ ଠିଆ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ଏଇଭଳିଆ ମାର୍ଗ ହେଇକରି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଭକ୍ତିରୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତେଜଦୀପ୍ତ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଧରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ନଈ ବି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିବ, ସମର୍ପିତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଖଳନ ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ମାୟା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ମାୟାର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ ସ୍କିଲ୍ଡ ପାୱାର ଫାଇନାଇଟାଇଜିଂ ଦ ଇନଫାନାଇଟି। ଅସୀମକୁ ଯିଏ ସସୀମ ଯିଏ କରିଦେଉଛି ସେଇ ହେଉଛି ମାୟା, ତାରି କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର, ନହେଲେ କିଛି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯିବ, ଭକ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ବ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିପାରିବେନି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଧରିକରି ନଦୀମାନେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଫେସ୍ ଜ୍ଞାନ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ ସ୍ତରରୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସରୁ। ସେଠି ଯାଇକରି ମିଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ନଦୀ ପରି ଯେଉଁ ଗଡ଼ି 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 ଯାଉଛୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି। କେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି,
केतबेले मीराबाई भितर आसी केतबेले जीशुख्रीष्ट भितर आसी केतबेले मोहम्मद विषय आसी केतबेले बुद्ध सक्रेटिस भितर आसी ज्ञान आसी भक्ति आसी किंतु विभिन्न मार्ग दे आसी अलगा थिला किंतु शेष में जाकर पहुंची जो परम ब्रह्म पाक जहाँ पाखे आसी तारी पाखे मिसीगला डिफरेन्स किसी ना यही जगह गोटे प्रश्न आसूची रथ बाबू भरत आसिले चित्रकूट जिते चित्रकूट आसिले से भक्तिर भावटा पूरा भाव में वर्णना होती रामायण में आसी पहुँची गले भगवान तक पादुका देले फेरई देले ये भक्ति विषय जहाँ कहले समुद्र नदी मिशीगला फेरबनी तो भक्ति तो आसिले भगवान को निकट में पहुँचले फिर भगवान तक कहले फेरी जाए से फेरी गले ये कथा को आपण क्यों दृष्टि देखुं भगवान निर्देश रे भरत फेरिले अवलंबन धरी तो भरतंकर भितर भी राम अछंती भरतंकर जो कठौ आणिले से कठौ को सीताराम रूप से पूजा कले अयोध्यार जाऊली कबाट रूप से पूजा कले नंदीग्राम रे जेतेबेले भक्त भगवान सहित एककार आगुरु अच्छी एबे भी हेले चित्रकूट रे भगवान निर्देश अनुक्रमे आसुछंती भरत से व्यवधान किसी नाही नाम को मात्र भगवान लीला भितर भरत आसे नंदीग्राम अवस्थान कले भरत और राम भितर किसी व्यवधान नथिला से ज्ञान भक्ति सेमती भाव में जागृत ही रही आश्चर्य मैंने कहते भगवान को पायापी जो भरत आसिले तो भगवान चेतना युक्त थे जो कथा ये कहले चेतन पाखे पहुँची गले भगवान जो अवलंबन देले सी चेतन अवचेतन होता एक द्रव्य देदेले जो पादुका दे काठ देले गोटे गछ ता चेतना थिला बर्तमान से गछ चेतना नहीं गोटे काठ होइए काठर पादुका नहीं तो तांको ज्ञान देले बोली भाष्यकार माने कहती कहे जहाँ को तुम चेतन बोली भाभी एते दूर धाई आसीच से चेतन मध्य थरे जड़ हो जड़ को तुम नहीं जाओ ये जड़ भी पुनर्बार चेतन हो जहाँ मोर पचार तात्पर्य होची भगवान से रघुनाथ जो कथा इंजीनियर बाबू प्रथम आरंभ कर चेतन पाखे पहुँचो अवचेतन पाखे पहुँचो बेले बेले साधक मैंने चली जाती किंतु भ्रमरी भी पड़ जाती तो प्रश्न होची भगवान के निकट में पहुँची गला तांको जो ज्ञान बोध होला यही ज्ञान पाई भरत आउ थे जंगल को जाइना राम को देखा करने को यही कथा कि भगवान थाए निर्देश थाए जो निर्देश को आ पथ को मानिक आम चलू भरत को से कही नथिले एठिक आसिक मत आउ थे देखा करू ना निर्देश नथिला द्वितीय कथा चेतना जो चेतना कथा प्रथम आसिया पे भी निर्देश नथिला सेतबेले कोन होछि ना गोटे आवेग थाए भावावेग भक्ति थाए मोर इमोशन थाए मु जाउछि मो भाई बुझिपार्छन तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि जेतबेले चाली गले देखा करदेले तापाई निर्देश अछि तू एठिक आसीबु नाही तेणु से आउ गले नाही तृतीय कथा इनभल्यूशन ने आसिक पहुँचीले जड़े पहुँचले से चेतना नथिला चेतनाटा शोई पड़ीला वर्तमान तारी भितर पुणी इभल्यूशन ने आउ थे चेतनाटा जाग्रत होगा आरंभ कला तेणु जो चेतनाटा जाग्रत है सेतबे आउ कौन है ना जो जो दीटा जो विभिन्न मेथड आप कौन रास्ता कहूँ समस्ते गोटाए रास्त जीवे किए भक्ति मार्ग में जीव किए ज्ञान मार्ग में जीव किए कर्म जगार जीव किंतु से सब जाक जोग को पूर्ण जोग कर सारापर रास्ता हूँ गोटाए किंतु मेथड से जाकर पहुँचला डिफरेन्स ना किंतु इनिशियली डिफरेन्स ज्ञान एवं भक्ति ए भीतर फरक ही अच्छी दीटी उदाहरण आपको देवी अजामिल भक्ति कौन पाखे नथिला से भक्ति कौन जानिनी कि गोटे मात्र मुहूर्त ता पुत्र नाम भक्तिर सहकार नारायण डाकला मुक्ति पाइला किंतु भरत प्रचंड ज्ञानी थिले शेष समय मृत्यु समय सी जो मृगटी रखिते पाखे ता प्रति आसक्ति पलि आसला एवं से मृत्यु समय ठीक पर जन्म से मृग हो गले ताले कहतु गोटे मुहूर्त ये भक्ति सांगे सांगे जागृत है मुक्ति पाइले जीवन सारा भक्ति नथिला किंतु ये जीवन सारा ज्ञान अर्जन करी तार मध्य पार्थक्य अछि तार मध्य डिफरेंस अछि ज्ञान भक्ति रे जेतबेले अजामिल को जो गोटे पुओ नाम धरि के जो टॉपिक गला सेटा आज दिनकर कथा नुहे सब बेले जाउथला भगवान को डाकुथला मो भूल काम करूची मते उद्धार करो सेठी कोन करथला ना ऊपर स्थिर थरे थिबा लोक कोन को दिन इडियट आवर डिस्ट्रॉयज व्हाट सेंचुरीज मेड 12 वर्षर तपस्या सुकुआ झोलरे चली जाए कोनसी जगह छिद्र थला तनु से खसी पड़िला तेनु दुईटा जंक जदी समान भाबरे हेई थांता ताहाले खसी न थांता जणे डाकुची मु भूल करूची मते आगु को नियो आउ जणे कहूची मु ठीक जगह अछि आमर प्रसंग होटे गोटे गोटे मिनिट आमर प्रसंग होची जो कथा आम उठेलु अजयमिल कथा भी उठेले अजयमिल गोटे ब्राह्मण घर जन्म होते इंजीनियर जो कथा कहले व्यवहारिक बोध ज्ञान पाखे थिला किंतु से ज्ञान को सी भल भाव माने आम भाषा पूरा हजम कर बोधमय होते
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଦେଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଯାହା ହେଉ ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାରିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କହିବେ ସେ ରଥ ମହୋଦୟ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବେ। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चैतन्य स समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। मंदिर गोटे किंतु से मंदिर को पथ गुड़िक हूँ मैंने विभिन्न भाव सब पलि आसता है। तो ठीक से भाई भाव में माने ज्ञान आ भक्ति गोटे गोटे पथ, मात्र परम ब्रह्म होती एक एवं अद्वितीय। ज्ञान एवं भक्ति दुईटर धारा हूँ सब भिन्न, तेणु दुईटार लक्ष्यस्थल एक हेले जमती मार्ग हूँ सब भिन्न थाए। तेणु ज्ञान सहित भक्तिर कौन समन्वय ना। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋୟର ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ, ଏକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଚେତନା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଏକ ଅଭିନ୍ନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ସାମାନ୍ୟତମ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯାହା ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆପଣମାନେ ସେ କଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।